ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 165 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ 165 ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 HP ਕੀਤਾ और च फ्यूल एफिशिएंट पिस्टन नंबर 1 मैं पाया ठीक है फिर पिस्टन नंबर 2 भी मैं बना लेता है फिर पिस्टन नंबर 3 भी बना लेता है आ सारे इको ही पिस्टन है लेकिन एरे विच थोड़िया तब्दीली है वो सारे पिस्टन मैं मुख्तलिफ इंजनां च ट्राई कर रहा पिस्टन नंबर जेड़ा 1 है वो ट्राई वास्ते 2 गड्डियां च चला गया पिस्टन नंबर 2 जेड़ा वो गड्डियां च हुण पैना शुरू हो गया है पिस्टन नंबर 3 भी फिर गड्डियां च पाएंगे इन्हां चों असीं निचोड़ कड्डेंगे किहड़ी गड्डी सब तो घट धूं मारदी है ते सब तो ज़्यादा फ्यूल इन्हां सिस्टमां नूं देखिया है मैन इंजन दे सिस्टमां नूं देखिया कैटरपिलर दे इंजनां नूं देखिया असीं खाली सिर्फ ट्रैक्टर नूं नहीं समझदे साडे वालद साहब हर इंजन नूं करदे सी असीं बचपन तो इंजनां नूं समझने पए हैं तो इंजीनियरिंग करना तो एक अलहदा काम है काम करना अलहदा लेकिन एक शुरू तो बचपन तो आ चीज़ों देखिया है और अही ट्रैक्टर तो अलावा हर जनरेटर दा हारवैस्टर दा गड्डिया दा कारा दा तमाम इंजनों असी डील करने बहरी जहाज तक के इंजनों लग जाता 10 तो 15 मिनटा 15 मिनट मैक्सीमम होंगे है 15 मिनटा तक जिथों तक टैंपरेचर की सूई जानी होंगी है ना लोड ते फुल लोड ते चली जाती है फिर उस तो बाद अगर सूई उत्ते नहीं गई तो उन्हें फिर नहीं जाना और आज चीज़ नहीं है लोगों ने 9 घंटे भी चलाया है 9 घंटे भी चलाया है 290 लेकिन जिथे आ सूई गई है इत्थे ही खड़ी है अदीम साहब की फर्क है जी ये एक ऑयल कूलर नाल फर्क पी है हाँ जी एरी जेडी कूलिंग एरी इन्नी अच्छी है ना और जेड़ा मेन रीजन है वो एरे 3 कूलिंग सिस्टम है जी देखो जी तमाम इंजनां दे विच 2 कूलिंग सिस्टम हैगे है ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ पूरे रेडिएटर जिड्डा एडा आयल कूलर तो 350 HP के इंजन नूं भी नहीं लगा होंदा 350 HP का जिहड़ा इंजन होंदा ना उन्होंने भी एडा आयल कूलर नहीं होंदा वो यही चाहया ही कि कोई ऐसा काम किया जाए वो इन्ना बेहतर होए कि उहदे विच कुछ ना कुछ लोगों नूं वाज़िया फर्क मिले। अच्छा नदीम साहब सर जी तुहाडे कोल ये पूछना चाहते हैं भी काफ़ी लोगों ने ना आयल कूलर लगाया है जी लेकिन उन्होंने समझ विच नहीं आया या उन्होंने इन्नी समझ नहीं सी भी वो ठीक तरह नहीं लग सके उन्होंने आयल कूलर और बंदे ने भी आयल कूलर का जी फायदा कोई नहीं है तो एवं ही ने जी बिल्कुल देखो हर बंदा जितना क ओदे कोल इलम होंदा है ना वो हर बंदा उस हिसाब नाल काम करता है जी मैं अगे भी एक दोस्त नूं ना ऐसे सवाल का जवाब दिता है वैसे मेरी आदत नहीं है किसी ते कोई ऐसी को अगर कोई बंदा मेरी ज़ात ते मेरे नाल या मेरे काम ते कोई तनकीद करे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं उन्होंने जवाब दवा लेकिन चूंकि हुण तुसी बार उस सवाल का इसरार कर रहे जे तो मैं तुहानूं दस देना उहदे विच वो बिल्कुल ठीक कहंदे आ जी बिल्कुल ठीक कहंदे आ आयल कूलर दे नाल जिस टाइम तेल दूर जाता है और दूर जाके वापस आता है तो आयल प्रैशर घटदा है जी लेकिन किरों घटेगा और वजूहात है देखो जी जिस तरह तार दे विच वोल्टेज ड्रॉप हो जाते लंबे वाए च लेकिन अगर तार तुसी सही गेज दी पाओ तो 300 मीटर दे उत्ते भी वोल्टेज ड्रॉप कोई ज्यादा नहीं होंदी हुण मंगला तरबेला तो लाइना आंदी है तो वो भी तो वोल्टेज ड्रॉप आंदा है ना लेकिन अगर कंडक्टर दा साइज सही होए तो फिर ओरा वोल्टेज ड्रॉप एक लिमिटेड होंदा है ठीक है कंडक्टर उस जिन्ना करंट गुजरता है इस तरह जिन्ना पानी का फ्लो है तेल का फ्लो है उहदे गुजरन वास्ते तुहाडा जिहड़ा पाइप का साइज है वो प्रॉपर होए तो उहदे विच उहदा जिहड़ा प्रैशर लॉस है नहीं होएगा नंबर 1 नंबर 2 इहदे जिहड़े आपस च बैंड लागे हुंदे हैं ना उन्हां नूं एक गुलाई च बैंड लगे होने चाहिए अगर 90 डिग्री दे बैंड लगे होणगे तो प्रैशर ड्रॉप हो जाएगा कि जब तार सीधी वजदी है तो उत्थे जाके टकराएगी तो वो प्रैशर डिग पाएगा बिल्कुल जी ठीक है एक तो इहदे विच असीं जिहड़े बैंड यूज़ कीते आ उहनूं गुलाई च यूज़ कीते आ वो गल्लां है कि जिहड़ियां लोग फार्मूले बनाते हैं
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ तमाम ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਟ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਵੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ, ਇਹ 'ਚ ਤੇਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੂਲਰ ਤੇ ਆਂਦਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਟਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਲਮ ਮਾਰਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਰ ਚ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਇੰਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ, तमाम ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ATS ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ATS 290 ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਸ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਲਚ ਪਲੇਟ 'ਚ ਫਿੰਗਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕ ਮਗਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧੂੰ ਦੀ ਲੱਸ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 85 ਜੋ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਲੰਬੂ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 85 ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 85 ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ 85 ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ATS ਦੀ ਲਾਈਨਰ ATS ਦਾ ਪਿਸਟਨ ATS ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਲੀਵ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਿਸਟਨ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ATS ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ATS ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫੀਟ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਸੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟੀਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟੀਓ ਮਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਸੀ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਆ ਗਏ ਇਹ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਉਹ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈਟੀਓ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਇੰਜਣ ATS ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਿਲਤ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਕਿਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਮਗਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 4x4 ਦੀ ਪਿੰਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਸਦਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸ ਜਿਹੜਾ 4x4 ਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਥੱਲੇ ਆਇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਆਦੇ ਪਿੰਨ ਪਾਈ ਪਿੰਨ ਠੋਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ ਨਾ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਨਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਣਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਖਤੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ 9ਵੀਂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ 17 ਚ 10 ਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ 17 ਚ 10 ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 17 ਚ 10 ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨੋ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ PI 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਰਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਰਾਇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਆ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੀਟਰ ਕੁਆਇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਪਨੀ ਪਰਕਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਕਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 0.5% ਮੋਬਿਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0.5% ਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜੋ ਤੇ 0.5 ਲੀਟਰ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 100 ਲੀਟਰ ਮਗਰ 0.5 ਲੀਟਰ ਮੋਬਿਲ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਕਨ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਇੰਜਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਇੱਕ ਸਲੀਵ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ, ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲੀਵ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਨਾ ਵੀ ਐਲ ਤਾਂ ਖਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਵੀ ਖਾਵੇ ਨਾਲ ਐਲ ਵੀ ਖਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਦੋਹਰਾ ਖਰਚਾ। ਮਾਲਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਐਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਮੋਸਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੀਟ ਨਿਊਲੈਂਡ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਣ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਪਰ ਜਲਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਉਹ 10% 20% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੈਸਕਟ ਸੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲਰਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਕਟ ਸਾੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 165 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ 165 ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 HP ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਸਟਨ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਵਾਸਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਸਟਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਏਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢेंगे ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਡ ਟੈਸਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 100 ਘੰਟਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ।